वैसे भी मैं इत्थे पापा दी बर्थडे पार्टी लई आई। साडा गीत वास्ते ज्यादा प्यार ते बाकी फैमिली लई घट। ये सब कुछ देखण नहीं आई मैं इत्थे। तानिया, मैं किसी नाल घट वध प्यार नहीं करती। मेरे लिए इस घर में सारे बच्चे बराबर ने। ते फिर वो चाहे इस घर दी धी होवे ते चाहे नूं। झूठ ना बोलो मॉम। जे थानू मेरे नाल सच्ची प्यार हुंदा ना ते तुसी मेरे नाल कीता वादा ना तोड़ दे। उस कमरे चों बाहर ना आंदे तुसी। ते हुण भी इत्थे खड़े होके बेईमानी करदे पए ने। मैं थोड़ी कोई गल नहीं सुनांगी मॉम। ये नेकलेस मैं थानू वापस नहीं करांगी। इनू ते मैं ही पावांगी। तानिया, तेरे वास्ते भी गहने आए हैं। जाके देख तो सही किन्ने सोहणे आ। तू जाके ओ पा ते ए हार मैनू दे। पर क्यों मॉम? ये नेकलेस मैं क्यों नहीं पा सकती? ओ गीत इतना हैवी नेकलेस क्यों पाएगी? पाएगी पाएगी क्यों नहीं? इस घर विच दा पहला मौका आया है ते ओदा हक बनदा है। हक? केड़ा हक मॉम? कि गीत ने कोई अज दे दिन लई स्पेशल काम किया है? नाले तुसी इस तमाशे नू ब्याह कहना कदों बंद करोगे? मल्हार ब्रो ते गीत दा कोई ब्याह नहीं होया। माता रानी दी मूर्ति दे सामने मल्हार ब्रो दा गीत दी मांग विच संदूर पा देण नाल नाला ब्याह नहीं हो गया मॉम। कुछ तो सोचो मॉम। ऐदां ब्याह नहीं हुंदे। मैं की सोचना है? मैं ते सोच के कह रही हां। माता रानी दे आशीर्वाद नाल मल्हार ने गीत दा हाथ फड़िया है ते मैं इस ब्याह नू ब्याह मनदी हां। ते तू भी मेरे नाल बहस ना इस ब्याह नू लैके, वो भी इन्हां सारियां दे सामने। इस हिसाब नाल तां तुसी भी सारी फैमिली नू छड्ड के उस गीत दे पीछे नहीं लग सकदे। नाले वैसे भी ये नेकलेस एक ढोली दी कुड़ी दे गल विच चंगा नहीं लगेगा। इनू ते तानिया मेहरा ही पाएगी। बस तानिया, बहुत हो गया तेरा। तुसी की सारियां ने ढोली दी कुड़ी दी रट लगा रखी है। वो हुण मेरा परिवार दी नूंह है। इस घर विच हुण गीत नू कोई भी ढोली दी कुड़ी नहीं कहेगा। ते तेरा भी बहुत हो गया। फड़ा मैनू नेकलेस। नहीं मॉम, ये नेकलेस तुसी गीत नू नहीं दोगे। इनू मैं ही पावांगी। जिद छड़ तानिया ते मैनू ये हार फड़ा। मैं कह रही हां हार मैनू फड़ा, नहीं तो मैं तेरे को दूजे तरीके नाल लवांगी। मैनू धक्का करन ते मजबूर ना कर। थानू मेरी सौ मॉम, जे तुसी इस नेकलेस का नाम भी लिया ते हुण तुसी सोच लो तुहाडे लिए अपनी बेटी दी सौं दा किन्ना क मतलब है। ये सौं ते तुसी नहीं तोड़ोगे ना मॉम? आ देखो मॉम, कितना सोहना लग रहा है ना मेरे ये नेकलेस पाया होया। तू सुनी नहीं ना मेरी गल? मेरे मना करन तो बात भी पा ले तू ये हार। ओहो, तां की हो गया वड्डी भाभी जी? एक नेकलेस ही है। जे तानिया नू ये हार पसंद आ गया ते पा लैन दो। हुण जे उन्हें पाया है ना तो पाया रहन दो। एवें किते ला ना लियो ओदे गल चों। पर कम्मो मैं उन्होंने हार पाउण तो मना कीता सी। बच्चे है नहीं मानते कई बार अजकल दे बच्चे। तुसी भी ना छोटी जी गल पिछे परेशान होंदे पे हो भाभी जी। नाले ये नेकलेस थोड़ी अपनी बेटी ने पाया है। हाँ हाँ, हुण वड्डे भाई साहब ने ये तोहफे सारे नहीं लियाते ने ते जे तानिया नू इहदे विचों ये नेकलेस पसंद आ गया तो फिर की होया? हुण भाभी जी करन भी की, अपनी बेटी नालों ज्यादा इन्हां नू एक बगानी कुड़ी नाल प्यार हो गया है। उन्हें ही अपनी बेटी समझते हैं अजकल। उदा भी रिवाज है ना अजकल, अपनिया कुड़ियां दी तां किसे नू फिक्र नहीं हुंदी ते बगानिया कुड़ियां नू अपनी धी बनाउण लगदे ने लोकी। रूबी, तू की बार बार बेगानी कुड़ी दी रट लगा रखी है। जे तेरा इशारा गीत वाला ना ते मैं तेनू दस दवां, गीत भी हुण इस घर दा हिस्सा बन गई है जिस तरह तू कदे बनी सी। ते जदों कोई कुड़ी सोहरे घर आउंदी है ना ते ओदा सोहरा घर ही ओदा अपना हुंदा है। ते ओ हुण मेरा परिवार दी धी है ते मल्हार दी वोटी ते मेरी नूंह, ते मैं ओनू हुण अपनी धी ही समझदी हां। तुसी ये की करते पे वड्डी मामी जी?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮੰਨਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਨਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿੰਨੀ? ਏਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਢਿੱਡੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਗੀਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੈਕਲੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਤਾਨਿਆ, ਵੱਡੀ ਮਾਮੀ ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ, ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਮ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੀਤ। ਤੂੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੇਂਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਬਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਪਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਕਲੇਸ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੈਕਲੇਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਗ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਤਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਸੜਾ ਲਵੀਂ ਆਪਣੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਉਸ ਗੀਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੰਨੂੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਆ 2-4 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋ। ਪਰ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਪਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗੀਤ ਨੇ? ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਹਿਣਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗੀਤ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ। ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਦਿਓ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਗਹਿਣੇ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਸਲੀਨ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਡਾਇਮੰਡ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ? ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਰ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਚੇਗਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਮਨਹਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡਾ ਫੇਰ? ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸੱਜੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ, ਇਹ ਹਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਜੱਚਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਇਮੰਡ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਮੰਮੀ ਜੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ? ਇਹ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਰੂਬੀ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਵਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੰਮੀ ਜੀ? हाँ सब ठीक है डायमंड, जिंदा रह पुत, जिंदा रह। कौन गा रहा मेरा हाउस विच? पहला ਤਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੌਕੀ, ਡਾਇਮੰਡ, ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਹਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਨੇ? ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਕੰਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰ ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗਾਣਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਣ ਗਾਣਾ ਗਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਉਹ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭੂਆ ਜੀ? ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੌਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ,
ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ? टक्कर तो बंदा किसी ना ता लवे कमाओ जे सामने वाले दी टक्कर लैन दी हैसियत होवे। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਚਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ? ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਜੀ, ਜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਠ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੌਕੀ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਲੋ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ? बहुत सोना, इन्ना सोना कि मैं तो सिफ्त भी नहीं कर सकता। मैं घर की गल कर रही, घर वाल देख के दसो किद्दां दा लग रहा? ब्यूटीफुल, सच्ची बहुत सोना लग रहा है घर। चलो ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब सजावट सोहनी हुई है जी तुहानू पसंद आया। ते हुण वारी है ढोल दी। तुहाडे पापा जी दा जन्मदिन है ना, ते ढोल मैं वजावांगी। ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਮਲਹਾਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਆਂਗੀ। गीत तानिया पुत्र नेरिच क्यों बैठी है? बस सीधे ही फुफड़ जी। वैसे ही लाइट ऑन कर दो। नहीं लोड़ नहीं फुफड़ जी, मैं इदा ही ठीक हूँ। मेरा दिल नहीं करता लाइट जगाने। आज तो बड़ा खास दिन है पुत्र, जलंधर शहर वाले वास्ते अज मेरा हाउस की दूजी दिवाली देखने का दिन है। तो तेरा लाइट जलाने को दिल नहीं करता हैगा? बाहर देख, सारा मेरा हाउस जगमगा रहा है, लाइटां दे विच ना रहा है। पुत्र तू अपना मूड ना खराब कर, तू खुश हो, लाइट जला ते अपने पापा दा जन्मदिन मना। वजा वजा हो ढोल वजा। आज तेरे ढोल की आवाज इन्नी उच्ची होनी चाहिए है, आतिशबाजी का शोर पटाकियां दी ठाठा भी किसी नूं सुनाई ना देवे, क्योंकि अज इस ठाठा दे विच होवेगा एक वड्डा सारा धमाका। बूम। ते फिर तेरा ढोल वजाना भी बंद हो जाएगा। गीत भाभी, मैनू पता सी तुसी इत्थे ही होवोगे। चलो बहुत बज गया ढोल हुण, आ जाओ मेरे नाल चलो। असी बाहर जाके क्रैकर्स आई मीन पटाके चलाਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਢੋਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ओहो हले नहीं आउण लगे गेस्ट, बहुत टाइम पे गेस्ट ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ। आ जाओ तुसी मेरे नाल चलो। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ हाँ मैं ही कह रही हाँ।
ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਟੋਲ ਰੱਖੋ